أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال تعالى: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. رواه البخاري. زموږ خو اراده وه د جمعې لپاره چې کومه موضوع مو غوښتله چې ستاسو سره یې شریکه کړو، هغه جدا موضوع وه، چې زموږ او ستاسې په وطن کې، خاص کر په کابل کې چې د وطن زړه دی، په هغه کې چې پرون کومه غمیزه پیښه شول، زموږ او ستاسې د وطن یو مشهور محقق او مدقق مناظر استاذ الحدیث حضرت مولانا رحم الله حقانی شهید رحمه الله په شهادت ورسول سو، او د هغه سره چې کوم صفاکانه او ظالمانه عمل وسو، نو غواړو چې په دې موضوع باندې ستاسو سره یو څو کلمات شریک کړو. الله جل شانه په قرآن کریم کې اعلان کوي، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته خطاب کوي: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الله جل شانه نبی علیہ السلام توای داستا قوم، داستا امت، دا بزما د عمومي عذاب څخه محفوظ وي، پر دې باندې زه عام او عمومي عذاب نه راولم په دوو وختو کې. اول کله چې په دې قوم کې ته موجود یې، چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په امت کې موجود وو، د الله جل شانه عمومي عذاب د دې مخه نیول سوې وه، عام عذاب نه راتلی. دوهم په دې قوم او ملت باندې عام عذاب نه راولم هغه وخت چې دا قوم د استغفار او د توبې اهتمام کوي. دو اسباب است که امت و قوم را از عذاب عمومی نجات میده. یک وجود نبی در میان قوم و امت. اگر نبی موجود بود در میان قوم و ملت، برو قوم عذاب عمومی خدا نمی آیا. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. دوام کدام قوم و ملت که اهتمام استغفار و توبه میکنه، الله تعالی اونها را از عذاب عمومی محفوظ می سازه، بر اونها عام عذاب نمی آیا. حضرات مفسرین رحمهم الله یک نکته ذکر میکنه که العلماء ورثة الانبیاء. حضرات علماء کرام ورثه انبیاء علیهم الصلاة والتسلیم است، لہذا با عمل علماء، داعی علماء، دیندار و تقوادار علماء که در میان قوم باشه،
बसबब इनहा हम कौम मिल्लत अज़ अज़ाब उमूमी अल्लाह ताला महफूज मेशा वजूद सालिहान वजूद उलमा सबबी निजाती कौम मिल्लत अज़ अज़ाब। दर एक हदीस शरीफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह ला यंतज़िउ हाज़ल इल्म इंतिज़ाअन इन्नल्लाह ला यंतज़िउ हाज़ल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिन सुदूरिन नास। इल्म इस्लाम इल्म दीन दर आखिर ज़मान अल्लाह ताला इल्म रा जमा में कुना इरा अज दुनिया में कशा में बरा वली रफ़ इल्म बुरदन इल्म बई तवरनीस की एक कस आलिम बाशा शब की खाओ में शा आलिम बाशा सुबह की मी बीना सिनाई वो खाली बाशा इतुर अल्लाह ताला इल्म जमा न में कुना बखुदाम तरीक़ा जमा में कुना वलाकिन यंतज़िउहु यक़बिदुहु बिक़ब्दिल उलमा। अल्लाह ताला अज़ कौम मिल्लत उलमा रफ़ा में कुना में बरा उलमा में मरा क़त्ल में शा हलाक में शा हत्ता इज़ा लम युबक़ा आलिमन इत्तख़ज़ अन्नास रुऊसन जुहालन फसुइलू फ़अफ़्तौ बिग़ैरि इल्मिन फ़ज़ल्लू व अज़ल्लू औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला बउलमा मौत मर्ग मुसल्लत में कुना वक्ति की उलमा अज़ मुआशरा ख़त्म शवा मर्दुम जाहिल में माना। अगर बखुदाम कस एक सवाल पैदा मेशा उमे आया अज खुदा मुक्तदाऊ कलान खुद की पुरसान में कुना साइल सवाल कुनिंदा जवाब दिहिंदा हर दो जाहिल बाशा लिहाजा वो नमी तवाना कि रहनुमाई साइल बकुना दरो वक्त फ़ज़ल्लू व अज़ल्लू तमाम गुमराह मेशा। दर एक रिवायत कि वक्त के उलमा जमा शवा ला युबालिल्लाहु बिहिम बालन बादन अल्लाह ताला बई कौम नजर रहमत न में खुना ये कौम दर नजर अल्लाह ताला अज नजर अल्लाह ताला दूर मेशा नजर रहमत फला युबाली फी अय्यि विरततिन मात बादन अल्लाह ताला बई कौम बाक न में कुना दर हर शला दर हर दरक में मरा अल्लाह ताला बउनहा बाक न में कुना। द तशरीह हदीस शरीफ हज़रात मुहद्दिसीन रहमहुमुल्लाह में फरमाया कि रफ्तनी उलमा अज़मियानी कौम मिल्लत रफ्तनी दीनदारान व सालिहान अज़मियानी माओ शुमा एक खतर एक जंग खतर अस कि अल्लाह ताला वक्त के उन्हारा जमा कुना बस खतर अस बराई माओ शुमा कि खुदा ना ख्वास्ता बरी कौम मिल्लत आज़ाब आम में आया। अगर यक आलिम बमौती खुद बमरा इतर खतरनाक अस वक्ती की मर्दुम बर एक आलिम इतर जुल्म में कुना कि वरा कत्ल में कुना शहीद में कुना। अल्लाहु अकबर। वमन क़तल मुअमिनन मुतअम्मिदा फजज़ाउहु जहन्नम खुदाम कस की मुसलमान रा ना हक कत्ल में कुना जज़ाई कातिल जहन्नम अस खालिदन फीहा वो हमेशा दर जहन्नम बाशा वग़ज़िब अल्लाहु अलैहि व लअनहु
وأعد له عذابا عظيما. در عذاب الله باشا و مغضوب خدا باشا و ملعون خدا باشا برای او یک عذاب عظیم کلان عذاب است. حدیث شریف از حدیث ترمذی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اعلان میکنه لو ان اهل السماء والارض اشتركوا في دم مؤمن لكبهم الله عز وجل في النار. اگر تمام مردم زمین، تمام مردم اسمان، ملائک اسمان، مخلوق اسمان جمع شوا در قتل یک مؤمن، یعنی تمام اهل زمین و تمام اهل سما اشتراک کنه یک مسلمان را ناحق القتل کنه، الله تعالی بسبب قتل تمام اهل زمین و اهل اسمان را در جهنم می اندازه. چرا؟ لزوال الدنیا اهون على الله من قتل رجل مؤمن. زیرا که اگر یک کس استاد شوه تمام دنیا را برباد کنه، تمام دنیا را خراب کنه، اینطور الله تعالی ناراض نمیشه مثل که یک خون یک مسلمان ناحق، یک قتل یک مسلمان ناحق شوه. لہذا یہ چیز کی در وطنی ما و شما، قومی ما و شما شد باید تمام ملت بری از اللہ تعالی استغفار و مغفرت بخواها. ما و شما باید تمام از اللہ تعالی مغفرت بخواهیم. حسنه چې د نیکانو تلل، د علماو تلل، د صالحینو ټولېدل دا زما او ستا لپاره د عذاب، د عمومي عذاب کې د گرفتاری کېدو سبب ونګرځي. حضرت اسامه رضی الله عنه یو صحابي دی، د دې لقب دی حب الرسول صلی الله علیه وسلم. دا په مابینځ کې د صحابه کرامو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته ګران صحابي وو، نبی علیہ السلام ته نږدې صحابي وو. اسامه رضی الله عنه فرمایي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یو لشکر واستوي، زه هم په هغه لشکر کې ومه. موږ چې کله ورغلو د دشمن علاقې ته پر دشمن باندې مو حمله کوله، په دې وخت کې یو کس موږ ولیدي، یو زوم یو زما سره بل ملګری و، انصاري و، د انصار د مدینې و. د دې قوم د دې علاقې یو کس مو ولیدي، موږ اراده وکړله په دې جنګ کې چې پر هغه باندې حمله وکړو، قتل یې کړو. مخکې تر دې چې موږ په هغه باندې حمله کوو قتلوو یې، هغه کس کلمه وویله، اعلان یې وکړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. فامسك الانصاري، اسامه رضی الله عنه فرمایي چې زما ملګری انصاري وویله چې وسې کلمه وویل، لہذا زه نور کار نه پلرم، زه ورسره جنګ نه کوم. اسامه رضی الله عنه وایي چې ما وویله چې دا کلمه یې په درواغ وویل، دا کلمه یې د دې دپاره وویل چې د مرګه ځان خلاص کړي، لہذا زه نه پرېږدم، زه قتلومه. اسامه رضی الله عنه وایي چې ما پر هغه کس باندې وار وکړي، په نیزه باندې مې ووهي او قتل مې کړي. کله چې زه مدینې منورې ته راغلم، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په دې واقعه باندې خبر سو. نبی علیہ السلام ما ته وویل اقتلته وقد قال لا اله الا الله، هغه کلمه وویل لا اله الا الله وویل، د کلمې د ویلو سره سره تا هغه قتل کړي، کلمه یې وویل تا قتل کړي.
اسامه رضی الله عنه وی فما زال يكررها حتى تمنيت في نفسي ان لا اكون مؤمنا قبل هذا اليوم. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا مبارکه جمله دمر ډیره ماته وویل، دمر ډیره وویل چې ما آخر دا تمنا وکړله چې کش کې دا غلطی ما په اسلام کې نه وای کړې، کش کې دا غلطی زما څه په کفر کې سوی وای، اوس به ما ایمان راوړی وای، د دې غلطی او د دې د عذاب څخه خلاص وای. مکرر بار بار نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به اسامه گفت اقتلته وقد قال لا اله الا الله، اقتلته وقد قال لا اله الا الله، اقتلته وقد قال لا اله الا الله، اقتلته وقد قال لا اله الا الله. بار بار مکرر کرد کہ باوجود کہ وہ کلمہ خوان اے اسامہ شما برو حملہ کر دی، خو بسیار کلان غلطی کر دی، بعد از خواندن کلمہ شما او را چطور قتل کر دی؟ حالانکہ اسامہ حب الرسول محبوب ترین صحابی است به نبی علیہ السلام و او کس کی اسامہ او را قتل کرد در میدان جنگ قتل کرد، لیکن باوجود کلمہ قتل کرد، وقتی که او کلمہ خواند اسامہ قتل کرد، نبی علیہ السلام برو ناراض شد که شما چرا یہ کار کردی. در یک دیگر روایت است، روایت مسلم و بخاری هر دو است. یک صحابی از نبی اکرم صلی الله علیه وسلم پرسان کرد یا رسول الله یک کس است از طرف کفار در لشکر کفار است، ما از طرف مسلمان ها هستیم، مجاهد هستیم، در میدان جهاد و جنگ مقابله ما همراه او می آید، او بر ما حمله میکنه، حمله که کرد فقطع یدی، مرا زد، دست مرا قطع کرد، ثم لاذ منی بشجر، باز او از ما پت شد، در بغل یک درخت پت شد. وقتی که ما خود را برابر کردیم، اسلحه خود را گرفتیم، اراده کردیم که او را قتل کنیم، قبل از اینکه ما بر او حمله میکنیم او کلمه خواند لا اله الا الله محمد رسول الله خواند. یا رسول الله برای ما قتل او جایز است یعنی؟ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کدام جواب میده؟ در میدان جنگ از طرف کفار آمده، بر ما حمله کرد، دست ما را قطع کرد، بعدن که ما تیاری کردیم که او را قتل کنیم، قبل از این که ما بر او حمله میکنیم او کلمه خواند یا رسول الله ما چی کنیم؟ قتل او جایز است یا نیست؟ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کدام جواب میده؟ فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته بعد أن تقتله. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم جواب داد که اگر شما او را بعد از خواندن کلمه قتل کردی، شما بر مقام او میایی، او بر مقام شما میایی. چی؟ یعنی قبل از خواندن کلمه خو اگر شما او را قتل میکنی او جهنمی بود، شما جنتی بودی. وقتی که او کلمه خواند اگر شما بر او حمله میکنی، قتل میکنی، شما بر مقام او هستی، یعنی شما جهنمی هستی، او بر مقام شما است، او جنتی است. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم که بر میدان عرفات در حجة الوداع استاد شد، از حضرات صحابه کرام پرسان کرد ای یوم هذا، کدام روز است؟ ای بلد هذا، کدام شهر است؟ ای شهر هذا،
یک کدام ماه است؟ بلد الحرام است، شهر الحرام است، یوم الحرام است. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به امت اعلان چی کرد؟ فإن دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. خون یک بر دیگر، مال یک بر دیگر، عزت یک بر دیگر اتر حرام است. مثل که اینجا عرفات حرمت داره، یوم عرفات حرمت داره، ماه حج ماه عرفات حرمت داره. مشکل این است که در میان مسلمانها خون ریختن یک مسلمان به دیگر مسلمان ارزان شد. لا یزال المؤمن فی فسحة من دینه حتی یهری قدما. تر هغه چې مسلمان ناحق وینه نه توی کړي، مسلمان دیتا د الله جل شانه لخوا د رحمت دروازه خلاصوي. الله جل شانه په هر ګناه باندې نه نیسي. وکله که مسلمان ناحق وینه توی کړله په یو وطن او قوم کې ناحق وینه توی سوله، بیا الله جل شانه هغه خلکو ته نور مهلت نه ورکوي. ان الله لا يملي للظالم، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته أبدا. الله جل شانه وظالم ته مهلت ورکوي. څوک چې ظلم کوي الله پاک مهلت ورکوي. وکله که الله جل شانه ظالم ونیسي بیا یې نه پرېږدي. إن بطش ربك لشدید. د الله جل شانه نیول دا ډېر سخت دی. لہذا نفس د مسلمان وینه تویدل، د مسلمان قتل کول دا په دین کې خطرناکه مسله ده تر کفر راورسته. ای الذنب اعظم. یو صحابي پوښتنه کوي یا رسول الله تر ټولو خطرناکه ګناه کومه یوه ده؟ قال الاشراک بالله. نبی علیه السلام ورته وایي چې د الله پاک سره شریک نیول. بیا صحابي پوښتنه کوي یا رسول الله تر شرک و کفر راورسته بل خطرناکه ګناه کومه ده؟ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم جواب ورکوي چې د مسلمان وینه تویول ناحقه. من اشار الى اخیه بحدید. کچا و مسلمان ته د قتل په اسبابو چې د قتل سبب توپنچه ده، توپک دی، توره ده، چاقو دی، په دې باندې خالی اشاره وکړله دا د جهنم پر کناره باندې دی. کچا مسلمان د قتل په حشي باندې ووهي دا کس په جهنم کې داخل شو. لہذا پرون چې کومه واقعه زموږ تاسې په وطن کې پیښه شوله چې یو لوی غټ عظیمه هستي، غټ محدث، غټ محقق حضرت مولانا شهید شیخ رحم الله حقانی رحمه الله شهید کی ظالمانو. الله جل شانه دی دغه عمل په عذاب باندې زموږ او تاسې ملت نه نیسي. طالبان د قرآن او د حدیث ویونکي دا شهیدان سوله. الله جل شانه دی نور زموږ او تاسې وطن د دې بدبختیو څخه خلاص کړي. ډیره لو مسله ده د مسلمان وینه ناحقه تویول، د مسلمان قتل ناحقه کول. الله جل شانه په دې باندې سخت ناراضه کیږي. د الله جل شانه په نيز باندې دا خطرناکه مسله ده. یو روایت کې راځي چې بیت الله شریفه یو څوک او یا واری ونړي بیا جوړ سی بیا ونړي بیا جوړ سی بیا ونړي. الله جل شانه دومره ناراضه کیږي لکه د یو مسلمان وینه چې څوک ناحقه توی کی.
مسلمان دا د الله جل شانه خاص عسكر دی. مسلمان دا د الله جل شانه خلیفہ دی په مځکه کې. د مسلمان په زیرولو د مسلمان په تکلیفولو باندې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اعلان وکړي حضرات صحابه کرام ته. اوږد حدیث شریف دی، د مسلم شریف روایت دی. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د مسلمان وینه پر مسلمان باندې حرام ده. د مسلمان عزت پر مسلمان باندې حرام دی چې بې عزتي وکړي. د مسلمان وینه، د مسلمان عزت، د مسلمان مال دا ټول محترم دی. المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يكذبه ولا يخذله ولا يحقره. مسلمان دا د مسلمان رور دی. یو مسلمان حق نه لري چې د بل مسلمان بې عزتي وکړي. یو مسلمان حق نه لري چې د بل مسلمان تکذیب وکړي. یو مسلمان حق نه لري چې بل مسلمان ته تکلیف ورسوي. اسلام د امن دین دی، اسلام د سلامتیا دین دی، اسلام د احترام دین دی. او بیا دا علماء کرام دا نیکان چې زما او ستا په منځ کې موجود وي، ما تاسو ته په ابتدا کې آیت کریمه ووایه چې د دغه نیکانو په وجه باندې الله پاک عمومي عذاب نه راولي. یو حدیث شریف کې راځي چې الله جل شانه کله اراده وکړي یو قوم ته د عذاب، بیا چې کله الله جل شانه وګوري په قوم وطن کې معماران د مسجد موجود وي، هغه خلک موجود وي چې مسجد آباد کړي وي، مساجد آبادوي، بیا الله جل شانه د هغو په وجه د ټول قوم څخه عذاب وګرځي. بیا الله جل شانه د هغو په سبب باندې د ټول قوم څخه عذاب ګرځي. لہذا د حضرت شیخ صاحب رحمه الله شهادت دا زموږ او ستاسې د ټوله ملت دپاره ډېره لویه غمیزه ده، ډېر لوی مصیبت او غم دی. الله جل شانه دې د حضرت شیخ صاحب رحمه الله شهادت قبول کړي او الله جل شانه دې د سره نور ملګري شهیدان سوي دي د هغو شهادت قبول کړي. اقرباو ته دې الله جل شانه صبر جمیل، اجر عظیم او نعم البدل نصیب کړي. آخر کې یو واقعه بیانوم. وای حضرت هارون الرشید، هارون الرشید دا د مسلمانانو امیر و امیر المؤمنین و. هارون الرشید دا به د شپې اکثره ګرځېدی، ګزمه به یې کوله، لباس به یې بدل کړي، بیا به ګرځېدی په کلي و وطن کې ګزمه به یې کول چې څه کوي خلک، څه وایي خلک. د شپې رالی یو کور دی، د هغه کور دیوالونه ډېر ټیټ دي، وړوکی کور دی، په کور کې څراغ لګېږي د شپې. په کور کې یو بوډۍ ده، یو سپین سرې ده، د تهجد لمونځ یې کړی دی، د لمانځه وروسته ناسته ده، دعا کوي. هارون الرشید غوږ ورته ونیوی چې بوډۍ کومه دعا کوي، څه وایي؟ وایي بوډۍ دعا کول ولي یا الله امیر المؤمنین، د مسلمانانو باچا، د مسلمانانو وزیران، د مسلمانانو رئیسان دا په غم اخته کې یو دعا دا کوي، دا په غم اخته کې. دوامه دعا دا کوي یا الله په علماو باندې وبا ګډه کې، په علماو باندې وبا او طاعون ګډ کې ټول علما ختم کا. او درېمه دعا دا کوي چې یا الله ظالمانو ته، بېدینانو ته اوږده عمرونه ورکړي. هارون الرشید حیران سو چې ښځه تهجد کوي، د تهجد څخه ښکاري چې ښځه ډېره نیکه ده، دینداره ده، او دعا خو ډېره عجیبه کوي، کور یې نشاني کوي چې کله ورځ سوله سهار سو عسکر یې واستول چې پلانکی کور دی، په دې کور کې یو بوډۍ ده، سپین سرې ده، دا راولي. سپین سرې چې راوستل دربار ته د امیر المؤمنین، امیر المؤمنین پوښتنه ځینې کوي چې تا ماښام دعا کوله،
په دعا کې دی و امیر المؤمنین ته شرع کوله د مسلمانانو و والیانو ته و وزیرانو ته د شراوي کولې تا ولي الله په غم اخته کې دا ولي ښځه اول انکار سلمان دي کړي هغه ورته ویل چې زه در خبر یم زه ولاړ وم وجه به وایه وای بوډۍ ورته ویل چې د مسلمانانو و مشرانو ته مې دا ویل چې الله په غم اخته کې دا مې ځکه دا ورته ویل کدی په عیاشي باندې اخته سوله کدی په خوشحالوی اخته سوله بیا به ټول قوم په غم اخته وي مولوی الله دی غمګین که چې ټول قوم وسایي ځکه چې کله باچا او رئیس او امیر غمګین وي بیا یو قوم ته فکر وي که دی وږي و بیا د قوم د وږي فکر ورسره وي که دی بې کوره و امیر بیا د قوم د بې کوره فکر ورسره وي که دی لڅ و بیا د قوم د لڅ فکر ورسره وي که د امیر او د وزیر په کور کې یتیم و بیا د ملت د یتیم خیال ساتي بیا د ملت د کونډې خیال ساتي او که چیرې دی په میلو کې و بیا به قوم په غم اخته وي نو مولوی الله دی په غم کې اخته لره په غم کې مصروفه لره چې قوم یې په یاد وي والعلماء ته د شرع کوله تولی الله په علماء باندې وبا ګډه کې په علماء تعاون ګډ کې ختمه کې ولي علماء څه مشکل درته جوړ کړی دي والعلماء دا پمځکه کې د الله جل شانه سفیران دي د الله جل شانه قاصدین دي د انبیاء وارثان دي زموږ قوم او ملت د علماء قدر نه کوي دا بوډۍ وایي زموږ قوم او ملت د علماء قدر نه کوي بې قدري کوي او قانون دا دی کله چې د یو سفیر د یو قوم د سفیر بې قدري وسي هغه قوم بیا په جنگ باندې راځي نو مولوی الله دا خلک بې قدري کوي بې احترامي کوي بې عزتي کوي د دې په نتیجه کې بیا ستا عذاب راځي وی الله دا سفیران در ټول کا چې دا خلک په ګناه نه اخته کړي دي چې دا خلک د ګناه څخه خلاص ځکه د عالم بې احترامي د عالم بې قدري دا د الله جل شانه د سفیر بې قدري ده په نتیجه کې د الله پاک عام عذاب راځي وای ظالمانو ته د دعا کوله چې الله اوږده عمرونه ورکړي دا ولي ابوډۍ وویله چې دا خو اسیم ګناګار دي ظالم دي اسې ځان ته په جهنم کې ځای برابر کړی دي وس کدا ولاړ سی بیا پر ځای باندې بل کس راځي بیا هغه هم ګناوي کوي مولوی الله دغه یو ظالم ته ډیر وخت عمر ورکړي چې دا ځای بل څوک ونه نیسي نو هغه ښځه ساده نه وه هغه یو پوه یو هوښیاره وه نو زما او ستا په وطن کې چې د دغسې حقاني علماو وینه توی سي الله جل شانه دې مو وساتي خدا ناخواسته کې اتر نشوه که به سبب شهادت علماء تمام قوم خدا ناخواسته در عذاب خدا گرفتار شوه الله تعالی حفاظت علماء ما و شما بکنه حفاظت صالحین بکنه اینها که از سبب نجات ما و شما از عذاب عمومی و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین